کیا سستا ہوگا کیا مہنگا، تنخواہیں بڑھیں گی یا نہیں، فیصلے میں بس کچھ ہی وقت باقی رہ گیا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کل پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے فوری بعد وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ فیصل آباد کے تاجروں کی طرف سے بجٹ تجاویز کا سلسلہ جاری۔ بزنس کمپنیوں کی اکثریت نے فکس ٹیکس سسٹم کا مطالبہ کر دیا۔ تاجر رہنمائی شیخ فیصل کہتے ہیں مہنگی توانائی سے پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، 8 سے 10 سال تک فکس چارجز کا پلان دیا جائے۔ ٹیکس ماہرین وفاقی بجٹ سے قبل ہی مایوس دکھائی دینے لگے۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,000 ارب روپے سے زائد۔ ٹیکس ماہرین نے ٹیکس اہداف کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ عمران منیر کہتے ہیں تمام ٹیکس ریلیف ختم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، مہنگائی اور عام آدمی کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔ کوئی حکومتی اقدام مہنگائی کے سامنے بند نہ باندھ سکا۔ ملک میں مہنگائی گزشتہ 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات، LPG، ٹماٹر، آٹا، گھی اور چینی سمیت ہر کھانے کی چیز مہنگی۔ مئی میں مہنگائی کی سالانہ شرح بڑھ کر 11.66% ریکارڈ کی گئی۔ 0.68 اور دیہات میں 0.30 کے تناسب سے مہنگائی بڑھی۔ وفاقی ادارے شماریات نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کاروبار دوست ہوتی ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود خان کی فیصل آباد چیمبر میں گفتگو۔ بولے ایسا کھیل کھیلا گیا کہ ملک IMF کے ہتھے چڑھ گیا، اب کچھ بھی کرنا ہو IMF سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ رانا مشہود نے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی۔ صدر فاروق یوسف شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں شریک ہوئے۔ سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ اور نائب صدر انجینئر عاصم منیر اور دیگر موجود تھے۔ فاروق یوسف شیخ نے کہا انڈسٹری صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر رہی، تاجروں کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں۔ عشرہ محرم الحرام کے دوران انسانی جان و مال کا تحفظ۔ پنجاب حکومت نے 1 تا 10 محرم الحرام دفعہ 144 نافذ کر دی۔ عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہے۔ محکمہ داخلہ نے 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ عشرہ محرم الحرام میں قیام امن یقینی بنانے کا مشن۔ فیصل آباد انتظامیہ نے ضلع بھر میں تیاریاں مکمل کر لیں۔ ایک کیٹیگری کے 36 جلوسوں کے روٹس پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات ہو گئے۔ دوسری جانب محکمہ ہیلتھ عزاداران کو ڈینگی سے بچانے کے لیے متحرک، مجالس کے مقامات جلوس روٹس کی سرویلنس تیز کرنے کی ہدایت۔ جنگ پولیس محرم الحرام میں ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار۔ پولیس لائنز میں اینٹی رائٹ فورس کی ریہرسل، جبکہ واسا جنگ نے محرم الحرام کے سلسلے میں تیاریاں کر لیں۔ اہم روٹس اور جلوس مجالس کے علاقوں میں خصوصی انتظامات۔ بارش کی صورت میں بھی فوری ریلیف کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ محرم الحرام میں فول پروف اور بہترین انتظامات کا مشن۔ کمشنر مسرت جبی، RPO سہیل اختر سکھیرا کا چنیوٹ کا دورہ۔ مرکزی جلوس کے روٹس اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، DPO نوید عاطف نے بریفنگ دی۔ RPO بولے عزاداران کی SOPs کے مطابق تلاشی یقینی بنائیں۔ کمشنر مسرت جبی نے کہا MC ستھرا پنجاب، فیسکو، واسا، سوئی گیس کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک رہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں صفائی آپریشن کا آغاز۔ میڈی لینڈ کمپنی نے محرم الحرام کے حوالے سے پلان تشکیل دے دیا۔ ستھرا پنجاب کی ٹیموں کے 1100 سے زائد ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ ٹوبا میں ٹریفک پولیس نے محرم الحرام کے دوران ٹریفک کی روانی بہتری کے لیے بھی پلاننگ کر لی۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عاطف الدین نے مختلف روٹس کا وزٹ کیا۔ ضلع میں 167 سے ٹریفک اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ فیصل آباد میں اپنی شرط کے منتظر شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ مامو کانزن اسکیم کے تحت 257 افراد کو الاٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے گئے۔ الاٹمنٹ لیٹر ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا طاہر سلطان کی جانب سے جاری کیے گئے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی گرمی کی شدید لہر، سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی نے کڑاکے نکال دیے۔ سورج کا پارا
42 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को अबूर कर गया। फैसला आबाद में गर्म हवाओं ने दर्जा हरारत मजीद बढ़ा दिया। जून के गर्म मौसम में रिकवरी के लिए फैसलों की सख्तियां, अदम अदायगियों पर 10,000 से जायद घरेलू कनेक्शन मनकता, 5,000 से जायद कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी काट दिए। डिफॉल्टर सार्फिन को बिलों की अदायगियों की हिदायत जारी। चिन्योट इंतजामिया ने शिद्दत की गर्मी में हीट वेव कैंप फाल कर दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के कैंपों में तिबी सहूलियात के साथ ठंडे पानी का भी इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर ने हीट वेव कैंप का विजिट किया, कहा हीट स्ट्रोक की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। रवा माली साल का इख्तिताम, टैक्स गुजारों पर भारी पड़ने लगा। एफबीआर ने हजारों टैक्स दहिंदगान की ऑडिट खोल दिया। सासों ज़राए आमदन समेत दीगर तफसीलात तलब। माहिरीन कहते हैं ऑडिट नोटिस की भरमार से हिरासमेंट में इजाफा होता है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन में शहरियों के एतराजात और वसूली का सिलसिला जारी। 23 जून तक हल्का का वोटर एतराजात दायर कर सकेगा। 22 जुलाई तक फैसले होंगे। 10 अगस्त तक हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त आवेजा होगी। कमतरीन रकबा पर काश्त के बावजूद कपास के काश्तकार के लिए अच्छी खबर। कपास की इब्तदाई कीमत 12 से 14,000 रुपये मन मिलने की तवक्को। ज़राई साइंसदानों का कपास की चुनाई पर तवज्जो देने का मशवरा। कहते हैं किसान चुनाई बेहतर कर ले तो पैदावार 50 मन से ज़ायद हो सकती है। प्रॉपर्टी की फील्ड वेरिफिकेशन के मामला पेचीदा होने लगे। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए फील्ड विजिट जरूरी करा। पटवारी और कानून गो अमला फील्ड सर्टिफिकेट मुहैया करेगा। रेवेन्यू हुकाम ने फील्ड स्टाफ को सख्ती से हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब। फेस्को का 53 लाख सार्फिन के बिलों की रीडिंग का जायजा लेने का फैसला। तमाम सर्कल से 5 रोज में रीडिंग एक्यूरेसी रिपोर्ट तलब। हुकाम के मुताबिक स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। तोबा टेक्सिंग में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन को बिजली बिल मिल गया। 3 माह के दौरान 64 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल। तोबा से गोजा तक 8 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अथॉरिटी की जानिब से बिजली बिल जमा करवा दिया गया। नेक सिटी इंतखाबात में मुखलिस ग्रुप ने मैदान मार लिया। मोहम्मद आसिफ 212 वोट लेकर सदर मुंतखब। इत्तेफाक ग्रुप के उम्मीदवार 163 वोट हासिल कर सके। इंतखाबात में टर्नआउट 100% रहा। जड़ावाला बार एसोसिएशन 40 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मिल गई। सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल की जानिब से चेक सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। एमपीए सरदार खान बहादुर डोगर और दीगर सीनियर वकला भी मौजूद थे। सेल टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। एफबीआर ने 2 बड़ी बेकरियां सील कर दी। डीसी एफबीआर निमरा एजाज ने कार्रवाइयां की। पंजाब हुकूमत का नर्सेस की बेहतर तालीम और अच्छे मुस्तकबिल के लिए इक़दाम। पंजाब नर्सिंग एजुकेशन एंड हेल्थ वर्क फोर्स रिफॉर्म्स मुतारिफ करा दी। नर्सें स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर सकेंगे। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद में ग्रेजुएशन तकरीब। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनआईसी सलमान खान, जीएम मॉनिटरिंग इग्नाइट फैसल मलिक और दीगर ने शिरकत की। रिफा कॉलेज फैसलाबाद में फ्यूचर यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान की खुसूसी शिरकत। सदर चैम्बर फारूक यूसुफ शेख, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर आमना खोखर शरीक हुई। राजना मशहूद ने कहा हुकूमत जवानों के आगे बढ़ने के भरपूर मौके फराहम कर रही है। क़याम अमन के बाद हम 1.8 मिलियन नौकरियों पर काम कर रहे हैं। यासीन ब्रदर्स कंपनी 18,000 की सफाई में मसरूफ। फीस कलेक्शन के लिए बिलों की तकसीम भी जारी। तहसील मैनेजर मिर्जा अबू बकर बेग कहते हैं शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। सफाई की मद में भेजा जाने वाला बिल फौरी अदा करके जिम्मेदार ताजिर होने का सबूत दें। वकास अहमद ने सीईओ एजुकेशन
चिन्योट का चार्ज संभाल लिया। नोतायना CU एजुकेशन अफसरान के साथ मुलाकात, महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग ली और हिदायत जारी की। चिन्योट की सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की कमी, 84 एडिशनल क्लासरूम्स के लिए 12.5 करोड़ के फंड जारी। 2 हफ्तों में क्लासरूम्स की तामीर शुरू, 4 माह में मुकम्मल होगी। फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग तलबा के लिए अच्छी खबर। एस्पायर कॉलेज नावल्टीपुल कैंपस में फर्स्ट ईयर के दाखिले ओपन। मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम की खसूसी मौके, फ्री समर कैंप का आगाज। तलबा के लिए फ्री लाइसेंसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज। अवार्ड पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। नौजवान नस्ल को बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई। तकरीब के अख्तिताम पर फीकस 75,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। चेक नौजवानों के कारोबार में मदद फॉर्म करने के लिए दिए गए। महंगाई ने बादशाह को भी इंतजार पर लगा दिया। फलों के बादशाह आम का सीजन अरूज पर, गाहक ना होने के बराबर। भवाना में जगह जगह आम के स्टॉल सज गए। सिंधड़ी, दुसहरी, चौसा मार्केट में दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं गाहक रेट पूछकर ही वापस जा रहे हैं। शहरी बोले 1000 रुपए कमाने वाला आम कैसे खरीदे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन के मजमुआ दिल, आंखों, हड्डियों और हाजमा के लिए निहायत मुफीद। समुद्री में खट्टे मीठे खुश शक्ल और खुश जायका अंगूर पककर तैयार। 3 एकड़ के बाग में 7 इकसाम के अंगूर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए।